Namaste. In the last class, we studied topic current electricity. That's the continue. What study in last class? So, flow of electrons. Okay, flow of electrons is called current electricity. Okay, so charges. So, flow of charges will give you current electricity. Hey, current flow again one cell beko athwa one energy beko that gives the electron to flow so that electricity effect sigate. One example of the effect of the electricity is flowing of the bulb. Okay, next what we studied. The direct rate of flow of electric charge through any cross section of a conductor is known as electric current. Okay, so charge passing through per unit area of cross through any cross section of a conductor is known as the electric current. Delta Q charge flows in delta time. Then current is what? I is equal to delta Q by delta T, rate of change of charge. Okay, that is, see, here is the formula. Next is, that is in terms of ampere. Next, next is, current is a scalar quantity. I is the direction of flow of the positive charge and opposite to the direction of flow of the negative charge. SI unit of current is ampere and is represented by A. 1 ampere is equal to 1 coulomb per 1 second. Ampere is, so next current density that is J is equal to I by A. Okay, when the potential difference is applied across the conductor. Potential difference is potential difference on charge particle plus negative there exists a potential difference, that is known as potential difference voltage V. Okay, cell battery okay. Inside the conductor, the field E is no longer zero because charges are free to move within the conductor. Inside the conductor, electric field is not zero. Current density is defined as the current through the wire per unit area of cross-section area. I by A is current density. Okay, next, if the A is what? Area of cross-section. So next is the direction of J is usually the direction of the field. A flow of electric charge in metallic conductors. Among the solids, all metals are good conductors of electricity. Cause of conductance is free electrons. So free electrons conductor. So they're all conductors. In case of solid conductor, atoms are tightly bound to each other. There are a large number of free electrons in them. Liquid conductor like electrolytic solution. So electrolytic solution ಅಂದ್ರೆ so ಈ cell ನ electrolytic solution ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು solution ತಗೋತೀವಿ, chemical solution. Okay, so the solution which acts as a conductor in chemical liquid form known as electrolytic solution. Pure water is not a conductor. It is not an electrolyte. So you have to add some impurities to that one. So acid is a very good conductor. Base is a very good conductor. Okay, so electrolyte. So how it works? Cell EMF okay, this is an electrolytic solution. Here what happens? Actually, if you consider it as a cell. What is a cell? Cell is a device in which chemical energy is converted into electrical energy. How the chemical energy will be there? It contains one container. It has an electrolyte like this chemical, any type of chemical. It has two electrodes, that is known as positive end and negative end. There is a very potential difference between this and this when there is no current is passed through it. Okay, this is a cathode ಮತ್ತು anode ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೌದಾ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ದ ಅಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದು ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, there exists a current. Okay, that exists a current. Okay, that is stored inside the battery or cell. This is the construction of a cell. Okay, next cell in the construction higide anta helide. Yakandre illi electrolytic solution there are positive and negative charge ions which can move on applying electric field. Illi electric field apply ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ positive ಮತ್ತೆ negative charges ಆ ಕಡೆ move ಆಗುತ್ತೆ. So ಇದೇ ತರ ಇದೆ, this is the formation of the cell. Drift velocity is defined as the average velocity with which the free electrons move towards the positive end of the conductor under the influence of the external electric field. So ನಾವು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ drift velocity formula. This is the current divided by n, number of electrons, number of charges. E is a charge. How much is the value of that one? 1.6 into 10 to the power of 1 is equal to charge and the electron is 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb. So current A is a cross sectional area. Electric current in terms of drift velocity is
J is equal to N into E into V of D. V is of D is different velocity. Mobility is mu is equal to, okay, last class alla ಹೇಳಿವಿ. After electric field, okay, V of D divided by E. That also you know, correct? One second. Ohm's law, very important. Ohm's law is very, very simple. At a constant temperature, potential difference across the ends of a given metallic wire in a circuit is directly proportional to the current flowing it. V is equal to IR. ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ some opposing character, that is the force which opposes to the flow of, not force actually, the character, intrinsic property, one property of the conductor which opposes to the flow of the electrons to them. ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸ್. No effect of V and I are on I because as we increase, I increase, but R remains the same. So ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ one material ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು this value is same. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ನ ಹಾಕಿ R remains the same. So V ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ಸೇಮ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು V ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ I ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So that R remains constant for given metallic wire, metallic conductor. Resistance of conductor, mathematically it is the ratio of potential. So R is equal to V by I. Okay, ratio of potential difference applied across the ends of the conductor to the current flowing through it. SI unit of resistance is ohm. Resistance can also be written as, a resistance is directly proportional to, okay, length of the wire or length of the conductor divided by inversely proportional to the area of cross section of the wire. Area wire ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆ ತರ ಇರಲ್ಲ, ನೋಡಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯೂಶುವಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೈರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸರ್ಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. Rho is known as the resistivity. It is a constant for a given material. Resistivity is not, it is independent of length, area, admelu depend agala. Resistivity is dependent on only on the temperature and nature of the material. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಕಾಪರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ 6.62 into 10 to the power of -8 ಆತರ ಇರುತ್ತೆ. ಆತರ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಸಿಲ್ವರ್ಗೂ ಸಹ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೋ ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ದಿಸ್ ಒನ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಹೌ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿತ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆರ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿನೂ ಹೀಗೆ ಬರೀಬಹುದು, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೀಗೇನೆ ಬರೀಬಹುದು. R is equal to R of reference of 1 plus alpha into T minus T of reference. Okay, temperature ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. R is the conductor resistance at temperature T. Conductor resistance at reference temperature ಅಂದ್ರೆ usually will standard temperature will take it as a 20 degree. Okay, temperature coefficient resistance for alpha conductor material is alpha. Its value ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ಆಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಗಿವನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಫಾ ಐರನ್ ಇದ್ರೆ ಐರನ್ ರಾಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ, ಕಾಪರ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. T is the temperature in degree Celsius. T reference is the reference temperature that alpha is specified for the conductor material. So ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಲ್ಫಾ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಓಕೆ, so it depends upon the temperature with the formula this one. So rho is, suppose if you want to write the instead of rho, okay, the same equation, rho is equal to ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. In case resistivity ಕೊಟ್ರೆ resistivity reference of this one 1 plus alpha into T minus T reference. Same equation. Okay, now I wanted to explain you today about the how this resistivity of a resistivity varies with the temperature. Temperature ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So how it varies with the temperature. Okay, if you draw a plot, if you plot a graph of, okay, resistivity versus temperature like this only. Temperature ಯಾವಾಗಲೂ x axis ಅಲ್ಲಿ, resistivity ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ y axis ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So for the copper, if you want to check the copper, so if the temperature increases, resistivity also increases like this. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ 25 ಡಿಗ್ರಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 20 to 25 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ 20 ಡಿಗ್ರಿ ತಗೋತೀವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 25 ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ 25 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು? ಕಾಪರ್ ಇಂದು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಕಾಪರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಕಾಪರ್.
ಓಕೆ 20-25 ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಗೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ resistivity graph. Okay, resistivity versus temperature graph like this only. So if for the 20 to 25 degree range, okay, temperature ಈ ತರ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಪರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಾಪರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಪರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಅರೇಂಜ್ ಈ ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಇದಕ್ಕೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಂತ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್. ಈ ತರ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಈಸಿ ಪಾತ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ಲೋಗೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ಲೋ ಆದ್ರೆ ತಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ಲೋ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಏನಿತ್ತು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ವೆನ್ ಎವರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಗಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದಟ್ ಇಸ್ restricted from the colloidal motion of the molecules. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನಾಯ್ತು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಪೋಸಿಷನ್ ಟು ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವೆನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ನೈಕ್ರೋಮ್ ವೈರ್. ನೈಕ್ರೋಮ್ ವೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಲಾಯ್. ನೈಕ್ರೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಎನ್ನುವ ವೈರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ. ಅದಕ್ಕೆ ನೈಕ್ರೋಮ್ ವೈರ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ರೋ ವರ್ಸಸ್ ಟಿ ಫಾರ್ ನೈಕ್ರೋಮ್ ವೈರ್. Nichrome wire we'll use in almost all the heating elements. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಾವ್ ಇವಾಗ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟವ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೀಟರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನೀರು ಕಾಯಿಸೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೀಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಹೀಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ವೈರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಯಿಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವೈರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಸೊ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್ ಒನ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ನೈಕ್ರೋಮ್ ವೈರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದೇ ತರ ಬಲ್ಬಲ್ ಏನು ಬಲ್ಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಲ್ಬಲ್ಲಿ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಲ್ಬಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಸಿ ನೈಕ್ರೋಮ್ ವೈರ್ ನ ಗ್ರಾಫೇ ಬೇರೆ ತರ. ಇದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ 1.1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ, 1.1 ಓಮ್ ಮೀಟರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಮ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ಯೂನಿಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ ಅಂತೆ. So it is, if it increases like this, that is a changes happens. Okay, how much the changes happens, ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಈ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ನೀನೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನು, LEDs ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಬಲ್ಬ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ is decreases like this. ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ರೋ ವರ್ಸಸ್ ಟಿ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಯಾವುದು ಅಂತ, ಇದು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಅಂಡ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಎರಡೇ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಅಥವಾ ಡಯೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಯೋಡ್ ಅಂದ್ರೂ ಸೇಮ್, ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೂ ಸೇಮ್, ಎರಡು ಸೇಮ್. ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ನೀವು ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಬರೀಬೇಕು. ನೈಕ್ರೋಮ್ ವೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಪರ್ ಅಥವಾ ಐರನ್, ಕಾಪರ್, ಐರನ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ one more thing I wanted to explain you in this. ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರಿತಾ ಇದೀನಿ. ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಫೆನಾಮಿನಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವೆನ್, ಯಾವಾಗ whenever the normal conductors ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, when the temperature is increased, okay, resistivity also increases, correct? So it is increases like this. If you decrease the temperature, resistivity also decreases. The decrease ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರಬೇಕು, ಬಟ್ 0 ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, it will reaches no resistance region. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, so whenever it reaches a critical temperature ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. So whenever it reaches some temperature point, then what happens, it loses its whole resistivity. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿನೇ ಇರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ವೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಕರೆಂಟ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇವಾಗ ಒಂದ್ ವೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು,
ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅದರದ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫರ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ವೈರು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಬೇಡ ಆ ಹೀಟ್, ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ತಿಕ್ ಈ ತರ ಉಜ್ಜದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೋಯರ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ no resistance. No resistance means no need to put the electricity once it introduces into this wire. Okay, that is the thing you have to understand from the. So these are all the things, okay, what I explained about the conductivity, that is the temperature dependence of the resistivity. So conductivity ulta. Super conductivity ಅಂದ್ರೆ full ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಬರೀ ಕಂಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, so now see, so unlike the metals, the resistivities of semiconductors, okay, decrease with the increase in temperature. This is a very important thing. A typical dependence is shown below. In the light from this equation, resistivity of a metal is given by rho is equal to 1 by sigma, that is equal to m into n into e square of 2. Rho thus depends inversely both on the number of free electrons. This resistivity is inversely proportional to number of electrons, correct? Not relaxation time also 2. I told last class only the average time between collision. Relaxation time athwa average time between collision 2. Average time between collision. ಎರಡು collision ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೋ that is the average time ತಗೋತೀವಲ್ಲ ಅದು. This increase more than, in these cases, rho decreases with the temperature. This is a very important, that is known as negative temperature coefficient. Rho, okay, decreases with the temperature is known. Rho should increase with temperature, but here it is opposite thing is going on. Rho decreases with temperature. This concept is known as negative temperature coefficient. Okay. Okay, next, electrical energy power. So electrical energy ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So energy is electrical energy. What is that? Whatever you are using daily ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ energy, that is known as electrical energy. ಈ electrical energy ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. Usually what is that? Thermal power station ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಹೌದಾ, ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೊ ದಿಸ್ reservoir water is made to fall in a turbine. This turbine ಅಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ that will start rotating. ವಾಟರ್ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ವಾಟರ್ ನ ಫೋರ್ಸ್ ಗೆ ಇದು ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಟರ್ನ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ದಟ್ ಇಸ್ ಫೆಡ್ ಟು ಡೈನಮೋ. ಡೈನಮೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. that will converts this mechanical energy into electrical energy. That is how the electrical energy is produced in the hydroelectric power station. ಎಲ್ಲಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೋಗಲ್ಲಿದೆ, ಶಿವನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಹ ಏನಿದೆ, ನೀರಿರೋದ್ರಿಂದ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಿಸ್ತಾರೆ ನೀರ್ನೆಲ್ಲ. So that it will turn the turbines and all. So ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು, ಅದು ಎಲ್ಲಾ ತರ ಇದಕ್ಕೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೋಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸುಮಾರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗೆ, ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತೆ, ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಟಿವಿ ಸ್ವಿಚ್ ಟಿವಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಸೊ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲದ್ರೂ ಸಹ ಈಗಂತೂ ಸುಮಾರು ರೋಬೋಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಲ್ಲದ್ರೂ ಸಹ ಯಾವ್ದಿಂದ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ. ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡು ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ Q into V, delta Q into V. Okay, electrical energy is given by delta Q into V, ಅಥವಾ I into V into delta T. This is the formula for what is that, electrical energy. Okay, now what is that power? Power is I into V into, that is power is equal to, we know that power is given by, this is electrical, that is work done is nothing but like this only. So work done is current into voltage into, in terms of delta time T. Okay, how much
ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ನಾವು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ potential energy, both are same. Kinetic energy move around the electrons, we can say that is a kinetic energy. Kinetic energy of the current electricity is done by I into V into delta T. Examination ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Okay, that's the yes. So if the electrons are moving under the electric field, where is the electric field? Electric field is caused due to the moving charges electron ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದರಿಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ now it is what now it is ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಹ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೇನತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ವಿ ನೋ ದಟ್ from the energy, that is work energy theorem, kinetic energy is nothing but work also, work done. Okay, difference in the kinetic energy gives the work done, amount of work done. Okay, next, and then power is given as what? Power is rate of doing work. So that is that W by T is power. Power ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪವರ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಹಿಯರ್? I into V into delta T. T if you divide T ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ T get cancels. Power is equal to what? Very simple. Current into voltage. ಸೊ ಏನು ನಾರ್ಮಲ್ ನಾವು ಮಾತಾಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸೊ ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು, ಸೊ ಪವರ್ ವೀಕ್ ಇದೆ ಆತರ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತ ಮೇನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಂಟ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪವರ್. ಓಕೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಂಟು ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ P is equal to power. Power is what? Energy is what? I into V into T ಅಥವಾ ಡೆಲ್ಟಾ T. ಓಕೆ, ಸೊ V into T ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, that is energy. Power is equal to what? Power is equal to I into V. Okay, V, if you apply Ohm's law, V ಬದಲಿಗೆ ಏನು ಬರೀಬಹುದು? V is equal to I into R, that is I square R ಆಗುತ್ತೆ. This is also possible. ಇದನ್ನ ವ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದ್ರ ವ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ I if you substitute, then it should comes out to be V square by R. ಸೊ ಇದು ಇದೆ ಪವರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? V square by R. ಯಾವಾಗ I ಇವತ್ತೆ V ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪವರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಪವರ್, ಓಕೆ, ಸೊ I square R. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜೋಲ್ ಥಾಮ್ಸನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ, 10th ಅಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ whenever you supply whenever the electrons are moving, okay, so due to the resistance, okay, whenever the current is flowing, electrons are moving due to the resistance offered by the material, then what happens? Heat is produced, heat energy is generated. This heat energy is how much? This heat energy is equal to I square R into T. This is the formula. This I square R into T. Okay, this is what heat energy that is generated whenever a particle is moving. So ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೌಲ್ ಥಾಮ್ಸನ್ಸ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜೌಲ್ಸ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಯಾವ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೇಕಂತ ಅಂದಾಗ ಹೀಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸಸ್ಗೆ, ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಬಾಯ್ಲರ್ ಹೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ನೀರ್ ಕಾಯಿಸಂತದ್ದು, ಅದ್ರದ್ದು ವೈರ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಥಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಥಿಕ್ ವೈರ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್. ಥಿನ್ ವೈರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಥಿಕ್ ವೈರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಹೀಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಥಿಕ್ ವೈರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಮೋರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಷ್ಟಿಗೆ ಥಿಕ್ ಇರಬೇಕು, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಹೀಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ that's the thing what you are observing in I square RT. This is Joule Thomson's heat effect. This much of heat energy is evolved whenever a current, electric current of I flows through a conductor which will offer resistance of R within a time T. Okay, this is the formula. ಇದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಸಹ, ಹಾಗೇನೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಸಹ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we have to explain about the cell. Cell ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಷ್ಟು ತನಕ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. Cell is a device.
ಸೆಲ್ಗೂ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಲ್? ಸೆಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಎನರ್ಜಿ? ದಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ. ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇಂದ ಏನಾಯ್ತು? ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಸ್ ದರ್. ಕೆಮಿಕಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ದೇರ್ ಆರ್ 2 electrodes are dipped in this one. ಸೊ ನೀವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? 2 ಎಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಂಡ್. ಒನ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಡ್ and this is known as a negative end. Due to this one, there exists a potential difference between positive and negative. So that is known as V. Okay, potential difference as V. Okay, so this potential difference EMF, we will write that EMF. EMF ಈ ತರ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು, ಇದನ್ನ E ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ EMF total potential difference. Total potential difference inside a cell. Okay, ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂದ ಏನಾಯ್ತು? ಸೊ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗತ್ತದು. ಸೊ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? whenever it starts moving, then what happens? Electric current is produced. Electricity is produced, so that is used as the converted that is this chemical energy is converted into electrical energy, and this is stored inside the ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ದಿಸ್ ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಇದು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು? ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ EMF ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. EMF ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೈಟ್. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ್ದನ್ನಲ್ಲ. EMF ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಟರ್ಮ್ ಆಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಒಂದಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಡ್ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಂಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು? there exists a potential difference between the two ends. How will write this one then? So according to this, if it has a resistance, this ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ each and everything, ಯಾವ ವೈರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಏನೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಸಹ ಏನಿರುತ್ತೆ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ has its own resistance. So the resistance which is there inside the any component are known as internal resistance. Internal resistance, ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಏನಿರುತ್ತೆ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, and this resistance is known as internal resistance. Usually small r ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. I into R is ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರಾಯ್ತು. ಸೊ V is equal to EMF ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅದು ಮೈನಸ್ I into R. I is what? The total current flowing across this instrument, and that is R is what? The internal resistance of the instrument. That is the formula. Very very important formula. Potential differences EMF. So total potential electromotive force ಅದನ್ನು ಸಹ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆನಾ? ಯೂಶಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಅಂತ. ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂತ. So but this is a formula. So in this R is what? Internal resistance of the instrument ಅಥವಾ wire ಅಥವಾ ಏನ್ ಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೋ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ V is equal to IR. So from the Ohm's law, V is equal to IR. Instead of that, you can write like this. Okay, I into R is equal to epsilon minus I into R. Okay, rearrange ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ E ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, EMF ಅದು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ rearrange ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? I is equal to, so voltage E ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಬರೀರಿ. It is what? The EMF. Voltage divided by what? Divided by R plus R. Very very important deduction. So I is equal to total EMF of across the loop ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, current carrying conductor, and R plus R is what how much is the resistance you are applying, and what is this? It is in terms of, I have to add the internal resistance also. ಇವಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ this the
ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ದ ರೈಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದು ಹೌದಾ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಎರಡು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಎ ಟು ಬಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿ ಟು ಸಿ, ಈ ತರ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದಾ. ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ, ಸೊ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಪೋಸ್ R1 is there, R2 is there, it just ಏನು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, R1 plus R2 ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ adjust, it will adds up. Okay, R1 and R2. Next is what? Next is if they are connected in parallel, ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಂಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದೇ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎರಡೆರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, 2 ರಿಂದ 3 ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸೇರಿ, ಸೊ ಈಚ್ ಎಂಡ್ ಇಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, R1, R2 and R3. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ 1 divided by R1 plus 1 divided by R2 plus 1 divided by R3 ಈ ತರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಅದೇ ತರ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ವಾ, ಹೌ ವಿಲ್ ಡಿನೋಟ್ ಎ ಸೆಲ್. ಎ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಡ್ ಅನ್ನ ಈ ತರ ಲೈನ್ ಹಾಕಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಡ್ ಅನ್ನ ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ ಥಿನ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಂಡ್ ಅನ್ನ ಥಿಕ್ ಆಗಿ ಸಣ್ಣ ಲೈನ್ ಬರೀತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಂಡ್. ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಯೂಶಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಲಿನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೌದಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ 1. ಓಕೆ, ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಲ್. ಈ ಹಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್. Correct. So now it is two cells having the EMFs epsilon 1 and epsilon E1 and E2 with the resistors R1 and R2. Internal resistance is R1 R2 ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಈ ತರ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಈಕ್ವಾಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎರಡನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ EMF ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ಟೋಟಲ್ EMF is equal to E1 plus E2 ಅಥವಾ epsilon. This is the EMF, total EMF. R ಏನಾಯ್ತು, so R also joins up. So total internal resistance what? Total resistance is equal to R1 plus R2. Series ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು series connection. ಅದೇ ತರ cells in series and cells in parallel. Parallel connection ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಹೇಳಿದಾರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, 1 divided by, ಸೊ ಈಗಿನ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಅದೇ ತರ. ಸೊ ದ ರೂಲ್ ಫಾರ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್, ದ equivalent EMF, ಸೊ now it is I is equal to I1 plus I2. ಅದೇ ತರ ಏನಾಯ್ತು, so I is how much, I1 is equal to ಈಗಿನ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, I is equal to V by R1 by R2. ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ I1 plus I2 ಅಥವಾ epsilon minus V by R1 plus epsilon E2 minus E1 minus E2 V by R2. ಈ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು E equivalent is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 divided by E1 plus 1 divided by E2 ಅಥವಾ E1 E2 divided by ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು R1 ಮತ್ತೆ R2 ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ we took the internal resistances also. So for that what happens is equivalent, ಇದಕ್ಕೇನು LCM ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ E1 into R2, ಕರೆಕ್ಟ್, E1 into R2 plus E1 E2 into R1 divided by how much, R1 plus R2. ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು, LCM ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So that is how we will do. R equivalent is equal to what, R equivalent is equal to R1 R2 divided by R1 plus R2 ಅಂದ್ರೆ 1 divided by R1 plus 1 divided by R2. Okay, resistances in series, resistance in parallel, cells in series, cells in parallel. So this is very very important, cells in series ಮತ್ತೆ cells in parallel. Either resistance in series, resistance in parallel. Okay, so equivalent resistance, again ಇದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ E equivalent divided by R equivalent is equal to R equivalent is equal to E1 divided by R1 plus E2 divided by R. ಏನು ಈ ತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಏನು ಕೇಳಲಾಗಿರಲಿ, ಬಟ್ ಕೇಳೋದೇನಿದ್ರು ಸಹ they will ask for what? They will ask for the ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಏನು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ವೈಸ್ ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸಹ ತುಂಬಾನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ವೀಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನದು ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಲಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಪವರ್ ಮತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್, ಸೆಲ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ 10th ಅಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎರಡು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ EMF. The EMF, electromotive force, is important in cells in series and in parallel as it helps identify the potential difference between the positive and negative electrodes. Positive electrode ಇದೆ, negative electrode ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ you will use EMF. The EMF is also known as the electromotive force which initially results in the flow of a current in the cell. This further functions when the current is not present in the cell or cell is placed over in the open circuit. Electromotive force ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ there is a electromotive force. Okay, when current is not present in the cell or the cell is placed over an open circuit. Closed circuit ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದನ್ನ, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕರೆಂಟ್ ಸಹ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್. So this is the EMF. Okay, electromotive force which initially results in the flow of current in the cell. The SI unit of EMF in cells is volt. Okay, which is denoted by with the formula V is equal to C, V is equal to IR plus R. So ಇಲ್ಲಿ E ಅಂತಾನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನೇ. V ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, EMF in terms of E ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, V ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. See, I into R plus R. So what is IR? It is that is a voltage drop. Voltage potential difference. Okay, so I into R ಅಂದ್ರೆ voltage, current into resistance. That is the voltage from the Ohm's law. And I into R is what? Current, what's the potential drop ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, current due to the internal resistance. Okay, internal resistance of the cells in ohms, cells, internal resistance of the cells. ಇಷ್ಟು ಸಹ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. Okay, ಎರಡು ಸಹ ಕರೆಂಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you get total voltage. Okay, that is a total voltage ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. Potential difference is sum of all the resistances. This is the internal resistance means what? Very, very important. They ask this type of questions. Internal resistance means this is the resistance obtained from the electrolyte, including the electrodes. What is that electrolyte? Electrolyte is a conductor. Liquid form of the conductor is electrolyte. Okay, so liquid form. Conductor in liquid form is known as electrolyte, and it has an electrode also. Cells ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಹ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಆರ್ metal conductors. They will also offer some resistances, including we will call it as an internal resistance. The flow of the energy is further opposed or buried by the electrodes or electrolytes, which creates the internal resistance and are commonly denoted as the letter. Usually we represent the internal resistance as R. Sometimes we neglect that internal resistance because it is too small. Usually current represent ಮಾಡೋಷ್ಟಕ್ಕೆ internal resistance ಮರ್ತ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ, but usually it has each and everything has its own internal resistance of the order of ತುಂಬಾನೇ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ it has some internal resistance. For instance, let us assume a cell with two electrolytes and are further connected with each other with the help of external resistance. ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದನೂ ಸಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. It is external resistance, small r is the internal resistance. This is further denoted by capital R. The current that will flow is further denoted by the cells in parallel formula. Which formula it is? See, to first closed circuit V is equal to V1 plus V2 minus IR. So I and R is equal to E minus I into R. So I ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ EMF ಗೆ, ಈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ, E minus I into R is equal to E minus IR.
cell. The cell is the smallest unit of a battery. It has 4 main components: anode, cathode, electrolyte, and separator. So ಎಲ್ಲದೇನಿದೆ anode, cathode ಎಲ್ಲ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ. It is a smallest unit of the battery. ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಎರಡು ಮೂರು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸೆಲ್. ಏನೇನಿರುತ್ತೆ electrolyte. It has 4 main components: cathode, anode. Okay, there is a cathode, it is a anode. Anode ಅಂದ್ರೆ positive, cathode ಅಂದ್ರೆ negative. electrolyte ಅಂದ್ರೇನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸಪರೇಟರ್ ಇದು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಸಪರೇಟರ್ ಇಷ್ಟು ಜಾಗ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಹಿಂಗಿತ್ತು ಅದೇ ತರ ಇದನ್ನು ಸಹ. more than one cell forms the battery. So one cell is, this is the representation of a cell. If you write like this, it gives the battery. So this is battery. So it can be used in powering electrical appliances. When there are multiple cells in a given circuit, they are either wired in a parallel or series. Series allo connect ಮಾಡಬಹುದು, parallel ಆಗು connect ಮಾಡಬಹುದು. Usually series connect ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಟರೀಸ್ ನ? ಸೊ ರಿಮೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ AC ರಿಮೋಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಟಿವಿ ರಿಮೋಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ರಿಮೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ 2-3 ಸೆಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸೀರೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಇವಾಗಿನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಈಕ್ವಾಲೆಂಟ್ EMF ಏನು? EMF ಈಕ್ವಾಲೆಂಟ್ EMF is equal to E1 plus E2 plus E3 N into equivalent resistance is given by R1 plus R2 plus R3 NR. R is equal to N into R plus R. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಇಷ್ಟ ತನಕ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ NR is less than R ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಆರ್ಕಿಂತ, I is equal to N into E divided by R. E by R is what? V by RA. V ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ V ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, E ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ E ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ V ಅಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ potential difference, ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಸೇಮ್ ಮೀನ್, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದೆನ್ I is equal to ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, I is n ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I is equal to V by R ಅಥವಾ I into R. The value of the internal resistance is much greater than external resistance, then the current in the circuit will equal to the short circuited current obtained from a single cell. ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. So it is the appliance itself is offering so much of resistances. Cells connected in parallel. When the cells are connected in parallel, the current will be divided among various cells. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು ಮೇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರೋದು ಈ ಕಡೆನೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಸೆಲ್ಗೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್, ಈ ಸೆಲ್ಗೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ? whenever they are in series, current will adds up. Here current will divide, ಈ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು I1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಗೆ I2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಾಗಿದೆ. VA minus VB is equal to E1 minus E minus IR1. VA minus VB is equal to E2 plus IR2. ಈ ತರ ಬರೀತೀವಿ. I is for what? Current. Okay, so if it divides, okay, for whole current, main current is divides into like this. So advantages of cells in connected in series, selected in parallel. Usually what is this? cells in connect ಮಾಡ್ತೀರಾ series ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅದೇ ತರ ಮೇನ್ ಸೆಲ್, ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೇನ್ ಸೆಲ್ ಸಹ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಹ ಪ್ಯಾರಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಕನೆಕ್ಟ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ. ಸೆಲ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಬೇರೆ ಏನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದು ಸಹ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯೂಶುವಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೀರೀಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಪ್ಯಾರಲ್ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ದ ಅದರ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಇದನ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಇದು ಅದರಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಕರೆಂಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ವರ್ಕ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಹ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಇನ್ನೊಂದು ಸಹ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಹೌಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಮೇನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಏನಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ಪ್ಯಾರಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಆಲ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ಏನಾಯ್ತು, ಫ್ಯೂಸ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇದೆರಡನ್ನೂ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ
ಇದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದು ಸಹ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. Disadvantages of cells connected in parallel. The voltage developed will not be increased by increasing the number of cells in parallel combination. So ಜಾಸ್ತಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. Next one is the output power is based on the cell. Therefore, the brightness of the bulb connected will not be very high. Brightness ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ. Next comes the very very important thing is Kirchhoff's laws. So Kirchhoff ಅಂತ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ನೋಡಿ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಿಸ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, Kirchhoff. ಸೊ Kirchhoff's ಫಸ್ಟ್ ಲಾ, Kirchhoff's ಕರೆಂಟ್ ಲಾ, Kirchhoff's ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಲಾನ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. Kirchhoff is a scientist. Okay, he put forward his two laws for what is that, to make the electric circuit simplify ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಯೂಶಲಿ ಒಂದು ಏನಿತ್ತು, ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್, ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು, ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಆಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೋ 2-3 ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, V is equal to IR ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಹೌದಾ? ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ನೋ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು I is ಅಂತಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ I is equal to V divided by R plus R ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಆದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಈ ತರ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕಂದಾಗ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಪಲ್, ದೇ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೀಗಿತ್ತ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ R1 ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ, ಇದನ್ನ R2 ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಡರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದೇ ತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗೇನೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಸೊ ಇದನ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲೋಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಲೋಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೊ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, R1 R2 R3 R4 ಎಲ್ಲ, ಅದು ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಲ್ ಇದೆಯಾ, ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ Kirchhoff's he put forward his laws. They are known as Kirchhoff's current law, the Kirchhoff's voltage law. According to Kirchhoff's current law, first law is known as Kirchhoff's current law. So it is in accordance with the conservation of the charge. So ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಏನಿದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ Kirchhoff's laws ಇಂದು? Kirchhoff's law, the total current entering a junction or a node is equal to the charge leaving the node as no charge is lost. So ಇದು ನೋಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜಂಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ ಅಂತ. ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಂಟರಿಂಗ್, ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ I1 ಕರೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರೋಷ್ಟೇ ಕರೆಂಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, I2 I3 ಕರೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ I2 ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಲೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಟ್ 0. I1 ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ತೆಗಿತೀವಿ, ಯಾವ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತೆಗಿತೀವಿ. I1 ಎಂಟರ್ ಆದಷ್ಟು ಸಹ ಏನಾಯ್ತು, I2 ಪ್ಲಸ್ I3 ಹೋಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಟ್? ಸೊ I1 ಮೈನಸ್ I2 ಮೈನಸ್ I3 ಏನಾಯ್ತು, ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ತಾನೆ. I1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. At that junction, current entering is equal to current leaving it, so that the total current at the junction is 0. Very very important assumption. Next is what, second law, the way ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. This is in accordance with conservation of charge. ಅಂದ್ರೆ charge cannot be, ಎಷ್ಟು total charge remains constant, ಹೌದಾ? Current is in terms of charge ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. No charge is lost. No charge is lost. Put differently, the algebraic sum of every current entering level node is have to be null. This property of is commonly called conservation of charge. So I exit is equal to I enter. See, ಎಷ್ಟು exit ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು enter ಆಗುತ್ತೆ. I exit plus I enter is equal to 0. Okay. A node refers to a junction connecting two or more current carrying roots like cables and other components. So ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ದು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಸೊ ನೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಸಹ ವೈರ್ಸ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸಹ ಕರೆಂಟ್ 0 ಇರುತ್ತೆ.
Okay, next one is what? Next one is Kirchhoff's second law ಅಥವಾ voltage law. It is in conservation of energy. ಒಂದು charge first law, next one is in conservation of energy. ಇಲ್ಲಿ summation of I is equal to 0 ಅಲ್ವಾ? So summation of voltage drops ಅಂದ್ರೆ I into R ಅಥವಾ V ಮತ್ತೆ I into R ಅಂತ ಬರೀರಿ ಅಥವಾ V ಅಂತ ಬರೀರಿ, that is equal to 0. Summation of E ಅಂತ ಬರೀರಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ according to Kirchhoff's voltage, the voltage around a loop equals the sum of every voltage drop in the same loop for any closed network and equals to 0. So this is same. So ಅದೇನಾಯ್ತು, ಲೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲೂಪ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಮೇಶನ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೋತೀವಿ ಇದನ್ನು EMFs ನ. ಸೊ EMF ಎರಡು ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮೇಶನ್ ಆಫ್ IR is equal to 0 is the conservation of energy. ಈ ತರ ಬರ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ 0, ಟೋಟಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಸ್ 0. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇನ್ ಲೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ 0. Next is what? Next is very, very important thing, that is Wheatstone's bridge. Okay, so it is ballistic galvanometer ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. Now what I am explaining about the Wheatstone bridge. ಇಲ್ಲಿ see, this is consist of what? Consist of a bridge shape ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಈ ತರನೇ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ತರ 4 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಈ ತರ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ R1 R2 R3 R4 ಅಂತ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದೆಲ್ಲ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R1 R2 ಮತ್ತೆ R3 ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ R4 ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So Wheatstone is used to what? To find out the unknown resistance. Unknown resistance calculate ಮಾಡಕ್ಕೆ Wheatstone bridge ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So it is what? E is what? The given ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಟರಿ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. So E is a DC current. ಎಲ್ಲದೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟರಿ is a DC direct current. Okay. Wheatstone bridge is also known as resistance bridge. Okay, Wheatstone bridge ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ resistance bridge ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಅನ್ನೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ 2 legs of the bridge circuit. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಅನ್ನೋನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 1 leg includes the component of unknown resistance. ಇದ್ರೇನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 1 plate, ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋನ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. The Wheatstone bridge circuits comprises of 2 known resistors, 1 unknown resistor and 1 variable resistor. Variable resistor ಅಂತಂದ್ರೆ rheostat. In the rheostat is the one which is the instrument which gives the variable resistor in the form of a bridge. This bridge is very reliable as it gives accurate instrument measurement. So ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅನ್ನೋನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೇಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ತರ. Wheatstone bridge circuit consists of 4 arms, of which 2 arms consist of known resistances, while the other 2 arms consist of an unknown resistance and a variable resistance. ಇದು ನೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇದನ್ನು 1 ಆರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 1 ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದನ್ನ 5 ಓಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದು 10 ಓಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ. ಇದು ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ 0 ಇರ್ತದೆ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌ ವಿಲ್ ರೈಟ್? R1 by R2 is equal to R1 by R2 is equal to R3 by R4, like that. Okay, so consists of an unknown resistance and variable resistance. The circuit also consists of a galvanometer and an electromotive force source. ಬೇಕಲ್ವಾ energize ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕೇಬೇಕು, that is a battery ಬೇಕೇಬೇಕು, electromotive force. The EMF source is attached between the points A and B. See, this is the A and this is the B. See, ಎರಡು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೆ A and C. Okay, A and C ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ electromotive force ಇದೆ. Galvanometer is connected between the points B and D. See, galvanometer is connected between the points B and D. The current flows that flows through galvanometer depends on the potential difference. ಎಷ್ಟು current flow ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, depending upon what? Depending upon the galvanometer depends upon the potential difference. ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so this is about the construction of a Wheatstone bridge. ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು? ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದು? ಸಿ
I1, ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ I1 ಹೇಗೆ ಡಿರೈವ್ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ I1 divided by I2 is equal to R2 divided by R1 because of what? I1 R1 is equal to I2 R2 is equal to 0. This is in accordance with Kirchhoff's second law. Okay, usually you use Kirchhoff's second law for all complicated network na simple ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ Kirchhoff's second law use ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is I1 R1 is equal to I2 R2. Okay, so because this is the same amount of current flows there. Next one is what? From this we can write like this. Okay, so atva I1 R1 minus I2 R2 is equal to 0 in accordance with second law. Okay, I ತರ use ಮಾಡಬಹುದು. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? This is the equation. Okay, next is what? Next is if the I1 R1 is also equal to R2. So instead of that, so I2 by I1 R2 ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಏನು ಬರೆಯಬಹುದು? R2 by R1. So R2 by R1 is equal to R4 by R3. So R4 is what? R4 is the unknown resistance. So ಇದನ್ನ ಏನು? At the balancing condition. Balancing condition ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ 0 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? I1 R1 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ. I1 R1 in accordance with the Kirchhoff's second law, is voltage law. I1 R1 minus I2 R2 is equal to 0. So that you can write I1 R1 is equal to I2 R2. Okay na? So ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು? ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? I1 this in equation, from this equation we can write like this also. I2 of R4, same amount of current I2. So this I2 current flows across I4 this I4. Okay, R4 also. So that what is this? Same. Okay, I2 R4. So I2 of R4 minus I1 and into R3 is equal to 0. I2 of R4 minus I1 into R3 is equal to 0. ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಣ. I2 into R4 is equal to I1 into R3 ಅಥವಾ I2 by I1 is equal to, okay, R3 by R4. But I1 by I2 is what? R2 by R1. So you can equate ಮಾಡಿ. So at the balancing condition, okay, balancing ಅಂದ್ರೆ 0 ಗ್ಯಾಲೋಮೆಟ್ರಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಏನು ತೋರಿಸಲ್ಲ, 0 ತೋರಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನಾವು ಈ ತರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, so we can calculate the unknown value of the resistor. Okay, very simple, and they will ask many questions based on Wheatstone bridge. Normal exam ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ main competitive exams ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ suppose if you want to calculate the resistance, suppose if you want to calculate the Wheatstone using Kirchhoff's law ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ R1 ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? If it is like this, I1 amount of current is flowing here, okay, and here it is, okay, very important. I2 amount of current is coming in like this, okay. Next one is ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಇದು ನೋಡಿ ಸರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರು ಸಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಈ ತರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಒಂದೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಸೊ ಈ ಒನ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ 3 ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ as one loop. We will call it as one loop and the other one is a one other loop. Like this we will solve. So ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? So they will give the values like this, R1, R2, R3 ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತು. So what we are calculating here? We are calculating the total EMF and voltage drops. Okay, so E is equal to I1 R1 plus I2 R2 plus I3 R3 ಇದರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. That is that from that we can calculate the unknown thing. ಅಥವಾ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. This is in accordance with Kirchhoff's second law. ಯೂಶುವಲಿ ಈ ತರನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇವತ್ತು?
ಸೊ ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏನು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೇನಿದೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತೇನಿದೆ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಅ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ವಿಚ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ವಿಚ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಅ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ chemical energy is converted into electrical energy. How that is stored. Okay, electrical energy inside the cell is stored in the form of chemical energy. Chemical energy ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದು. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಲೆಡ್ ಸೆಲ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಲೀಕೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಸಿತೀರ ಅಂತ ನೀವು, ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದು, ಅದು ಲೀಕ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಯಾವಾಗ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ದೆನ್ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೀಕ್, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಂತೀವಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಎಸಿತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ the working of a cell is chemical energy. So the capacitance goes battery gain ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಅಲ್ಲಿ charge is stored in the form of energy, ಇಲ್ಲಿ so electrical energy is stored in the form of chemical energy. So ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ನೀವು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲ್, ಯಾವ ಸ್ವಿಚ್ ರಿಮೋಟ್ ಅನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಗಲಿ ಸೆಲ್ ಆಗಲಿ, ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ 2-3 ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ, ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿನೂ ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ವಾಟ್, ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. Correct. So that I told. And temperature dependence also I told. How the temperature varies with respect to the resistance. The internal resistance also I told. Internal resistance ಅಂದ್ರೆ ಏನು, any component, ಯಾವ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಸಹ, ಮೆಟಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಹ ಮೆಟಲ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಸಹ, ವೈರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಎನಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, any instrument, even cell, even a battery, even what we call any appliances, each and everything has its own internal resistance. Okay, wire, copper wire, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ it produces heat energy. Heat energy ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, H=I²RT ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I told about the energy. So energy, electrical energy, how much electrical energy will get? So I into V into T. So ಎಷ್ಟು amount of current, ಎಷ್ಟು voltage difference ಇರುತ್ತೆ for a given amount of time. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪವರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಪವರ್ ಇಸ್ current into voltage. That is the power. Normal ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ, that is a form of power. ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕಲ್ತ್ವಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನರ್ಜಿ. ಎನರ್ಜಿಗೂ ವರ್ಕ್ ಡನ್ಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಜೌಲ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ H ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ I²R into T ಅಥವಾ I into V into T ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೊ ಯಾಕೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ I is equal to, so internal resistance, this concept this is the one thing. Okay, I is equal to N into E divided by, very important concept is I is equal to E divided by R plus R. ಸುಮಾರು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸುಮಾರು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇನೆ ಬರೀಬೇಕು. I is equal to E divided by R plus R. Many cells are connected, so the battery it is. Okay, then what happens, number of cells ಬರೀಬೇಕು, N into E divided by R plus N into R. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಲ್ಬ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಬಲ್ಬ್ ಅಥವಾ ಏನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಬಲ್ಬ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗ್ಲೋ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಬಲ್ಬಿಂದು. ಆದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅರ್ಥ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ 0.
ಅದು ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕರೆಂಟ್, ಅದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲಾ, KCL KVL. ಓಕೆ, ನಾವು ಈ ತರ ಬರೀತಾರೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. KCL ಇದು KVL. ಸೊ KVL is for voltage law, ಅಂದ್ರೆ ಏನಿತ್ತು summation of algebraic sum of the EMFs ಅಥವಾ voltage drops, sum is equal to 0. ಓಕೆ, at that and a loop ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಫುಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಲೂಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ವಿ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲ್ಯಾಡರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸುಮಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ವೀಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ವೀಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಸೊ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ವೀಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೇನೆ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಎರಡು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಂದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ 2 ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್. ಇದೇ ತರ ವೀಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬರೀಬೇಕು. ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದ್ರದ್ದು, ಸೊ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, R2/R1 is equal to R3/R4. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ 0 ಯಾವಾಗ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಅವಾಗ R2/R1 is equal to R4/R3, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಅನ್ನೋನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೀಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಲಾ, ವೀಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್. ಇದು ಏನಾಗಿತ್ತು, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು 2 ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 2 ಕ್ಲಾಸ್ನು ಸಹ ಮತ್ತೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥನೂ ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ತರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಮುಗಿಸೋಣ ಅಂತೆ. ನಮಸ್ತೆ.